Марина говорила об уставе пациентов в Кении. Мне бы хотелось узнать подробнее об этом документе. Что это такое? Это законодательно утвержденный или это общественный документ, типа как какие-то рекомендации про это утвержденный и принятый государством документ? И что это вообще? Moreen mentioned in one of her answers a certain document on human rights that patients have, that you try to circulate among the patients so that they are aware of the rights that they have. I would just like to clarify, what is this document exactly? Is that a governmental document adopted at the legislative level that you circulate, or is that a document that is just a collection of patient rights that you have created, a non-governmental body, or assembly of non-governmental? What is the format of this patient rights document that you are circulating among patients? Okay, the document is called Patient Rights Charter, first of all. Second of all, what happens is that the rights of a patient are embodied in many different legislations. So some of them are human rights legislation, some of them are the Constitution, some of them are medical legislation to do with medical issues itself, some are in guidelines for practitioners. So what the Patient's Charter does is it brings all these laws together and puts them in one sort of book or in one place where all the rights are, so that anyone can access it. So it is legislatively, the book itself is not legislatively mandated, but the information is. Спасибо большое за вопрос. Я бы хотела уточнить, сказав, что это называется уставом прав пациента. И в нашей стране есть, естественно, законодательство, различные законы, руководящие принципы, положения Конституции, также медицинское законодательство. И все эти законодательные документы включены в этот устав. Этот устав, он доступен для всех. Тем не менее, сам по себе устав не имеет законодательной силы, но те положения, которые в нем содержатся, они наделены таким законодательным мандатом. А как вы распространяете этот документ? Можно еще маленькое дополнение? Как он распространяется, как пациенты получают его? Это обязательный документ, там, допустим, при поступлении в больницу, например, или как? So I would also like to clarify, how do you distribute this document? Is it mandatory to give this document to every patient at a certain stage, for example, when she gets into the birthing facility or into the prenatal care facility? Like, when does she get it, and does everybody get it, or just some of those women? Okay, it's not mandatory that everybody gets it, and as of now, it tends to be NGOs that are handing it out. But we at the center and other NGOs who are interested in women's reproductive rights are very keen on getting the government to be the one to hand it out and to actually have it as a page or just a poster in hospitals, so that every patient who walks in can know their rights immediately, but also as a way of holding medical practitioners accountable for their patients' rights, basically. Это абсолютно верно, этот документ является обязательным для всех, и наши НПО занимаются распространением этого документа. В то же самое время НПО нашей страны заинтересованы в том, чтобы вовлечь в эту деятельность и правительство, которое могло бы также оказать свое содействие. И мы считаем, что было бы очень хорошо, например, разработать соответствующие постеры или небольшие плакаты, которые можно было бы повесить в медицинских учреждениях, плакаты, на которых как раз-таки представлены выдержки из этого устава, и таким образом человек, который приходит в больницу, он сразу мог бы ознакомиться со своими правами, и в то же самое время это было бы полезно для медицинских сотрудников, поскольку они также могли бы ознакомиться с правами и понимать, что они подотчетны за любые правонарушения. НПО имеется в виду NGOs, негосударственные общественные организации. Да, Валерия? Да? Неправительственные. Неправительственные. Thank you, Moreen. Друзья добра! Мы, две осознанные мамы, Светлана и Ольга, организаторы первого в Рунете социального проекта, который популяризирует естественные роды. Мы пишем авторские статьи, проводим международные онлайн-фестивали, а также активно организуем вебинары,
где освещается именно природный, немедицинский подход на темы благостного зачатия, естественных родов и осознанного родительства. Вы можете узнать больше о проекте «Чудо в сердце» и получить сразу бесплатный доступ к более чем 100 вебинарам, в которых более 120 экспертов-помощников из 26 стран вдохновляют и служат вам во имя чуда рождения в мире. Для этого нажимайте кнопку, которую вы видите на экране. Станислав Ежелец писал: «Ребенок рождает родителей. Мы рождаем новые роды в мире». Приглашаем подписаться на наш канал и посмотреть следующее видео на эту тему. С вдохновением, Ольга, Светлана и проект «Чудо в сердце». До встречи!